ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഓഫ് ബോത്ത് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ട്രയൽ ബാലൻസ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ഓപ്ഷൻ എ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്, B miscellaneous account, C difference account, and D suspense account. The difference of totals of both debit and credit side of the trial balance is transferred to answer D suspense account. Trial balance le difference debit side ilum credit side equal ആയിരിക്കുമല്ലോ. പക്ഷേ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഡിഫറൻസ് എങ്ങോട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്? സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, period of days of grace in case of bill. A 4 days, B 1 day, C 2 days and D 3 days. Answer 3 days. ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പീരീഡ് ഓഫ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എത്ര ദിവസമാണ്? 3 days ആണ് അനുവദിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസസ്? Option A depreciation, B salary paid, C rent paid and D electricity charges. Which of the following is non-cash expense? Answer A ആണ് depreciation. Depreciation is a non-cash expense. Present liability of uncertain amount which can be measured reliably by using a sustainable degree of estimation is termed as option A provision, B liability, C contingent liability and D contingent asset. Present liability of uncertain amount which can be measured reliably by using a sustainable degree of estimation is termed as provision. Provision എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതൊരു ലയബിലിറ്റി ആണ് അല്ലേ? നമ്മൾ എത്രത്തോളം ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, അൺസർട്ടൈൻ ആയിരിക്കും. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി സർട്ടൈൻ എമൗണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Scale of finance is fixed by option A NABARD, B State Cooperative Bank, D District Cooperative Bank, C District Cooperative Bank and D Registrar. Scale of finance is fixed by option C District Cooperative Bank. The sales income of business during a given period is known as option A transactions, B sales turnover, C turnover and D purchase return. Answer C turnover. Sales income of business during a given period is known as option C turnover. Next one, the balance of the replenished petty cash fund contains a credit to option A petty cash, B cash, C freighting and D postage expense. Answer എന്താണ്? B ആണ്, cash account. The balance of replenished petty cash fund contains a credit to cash account. The account that records expense, gains and losses is option A nominal account, B real account, C personal account and D none of this. Answer എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ്. ദ അക്കൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് എക്സ്പെൻസ്, ഗെയിൻസ്, ലോസ്. നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്. നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്താണ് സാധാരണയായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക? എക്സ്പെൻസും, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, എക്സ്പെൻസും ഗെയിനും ലോസും ആണ്. അടുത്തത് നോക്കാം. ലോങ് ടേം അസറ്റ്സ് വിത്തൗട്ട് എനി ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ബട്ട് പൊസസിങ് എ വാല്യൂ ആർ കോൾഡ് A intangible asset, B fixed asset, C current asset and D investment. Long term assets without any physical existence but possessing a value are called. Answer option A intangible asset ആണ്. ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതൊരു ലോങ് ടേം അസറ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള അസറ്റുകളെയാണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, the charges of placing commodities into a saleable condition should be charged to option A trading account, B profit and loss account, C balance sheet and D none of the above. The charges of placing commodities into saleable condition should be charged to answer option B profit and loss account. ഒരു കമ്മോഡിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് അതിന് സെയിലബിൾ കണ്ടീഷനിൽ ഇപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും മാർക്കറ്റിംഗ് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഏതിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക? പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അല്ലേ? സെയിലിംഗ് കമ്മോഡിറ്റീസൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചാർജസ് വരുന്നതൊക്കെ
ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ്. സോ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക? പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. Suppliers personal account are shown in the option A sales ledger, B nominal ledger, C purchase ledger and D general ledger. Answer option C purchase ledger. Suppliers personal accounts are shown in the purchase ledger. At the balance sheet date, the balance on the accumulated provision for depreciation account is option A simply deducted from the asset in the balance sheet, B transferred to profit and loss account, C transferred to asset account and D transferred to depreciation account. At the balance sheet date, the balance on the accumulated provision for depreciation is ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സിംപ്ലി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ അസറ്റ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുക? ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് തയ്യാറാക്കുക? അത് കൺസേൺഡ് അസറ്റിൽ നിന്നും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്താ ചെയ്യുക? കൺസേൺഡ് അസറ്റിൽ നിന്നും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. The revenues and expenses of a company are displayed in which statement? Option A balance sheet, B cash flow statement, C income statement and D none of the above. The revenues and expenses of a company are displayed in which of the statement? Answer option C income statement. Income statements items ആണ് revenue expenses. The expanded accounting equation is used by which statement? Option A cash flow statement, B balance sheet, C income statement and D none of the above. The expanded accounting equation is used by which statement? Answer option B balance sheet ആണ്. അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? അസറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ് കാണുക? ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ്. ഈ 3 ഐറ്റം അസറ്റും ക്യാപിറ്റലും ലയബിലിറ്റീസും ഈ 3 ഐറ്റം കാണുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ്. സോ ദ എക്സ്പാൻഡഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ യൂസ്ഡ് ബൈ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ കാണാൻ നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുക? ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. The kind of debts which are needed to be repaid in short term is known as option A fixed liabilities, B current liabilities, C depreciating asset and D intangible asset. Answer option B current liabilities. The kind of debts which are needed to be repaid in a short term is known as option B current liabilities. Current liabilities എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതൊരു ഡെപ്റ്റാണ്. ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഡെപ്റ്റുകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യതകളെയാണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് മീൻസ് ഷോർട്ട് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്. Which person owns an amount to business organization for buying goods and services on a credit basis? Option A creditors, B debtors, C. Which person owns an amount to a business organization for buying goods and services on a credit basis? Answer debtors. Next one, which ratio protects the creditors? Option A lower debt equity ratio, B liquidity asset, C higher inventory ratio and D return on investment ratio. Which ratio protect the creditors? താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ലോവർ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ. എക്സ്റ്റേണൽ യൂസർ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. എക്സ്റ്റേണൽ യൂസർ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓപ്ഷൻ എ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, ബി സിഇഒ, സി മാനേജർ ആൻഡ് ഡി ക്രെഡിറ്റർ. എക്സ്റ്റേണൽ യൂസർ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ്. അവരാണ് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ്. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും സിഇഒ മാനേജറൊക്കെ ബിസിനസ്സിനകത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇൻറ്റേർണൽ യൂസേഴ്സാണ്. ഇതിൽ ക്രെഡിറ്റർ മാത്രമാണ് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസർ. What are liabilities? Option A resources of a company, B expenses of a company, C obligations of a company and D none of the above. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ലയബിലിറ്റീസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവുന്നത്? അത് ഓപ്ഷൻ സി മാത്രമാണ്, ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ കമ്പനിയുടെ ബാധ്യതകളെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. താങ്ക് യു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്ന പോലെ കുറച്ചുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.